السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي عبد الله المسعود، ما حالك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الشيخ الحمد لله أنا الأزهري. بخير، أنت؟ الحمد لله أنا بخير. أنت تعيش وتسكن في بلدة عربية وجامعة عربية وتصاحب رجال عربيين، فلك فرصة ولك مجال متوسع للممارسة في اللغة العربية، أليس كذلك؟ نعم. أنا إذا أتيت في بلاد العرب والله أنا فقد علمت نعم بلى لا هكذا، لكن بعد شهرين أنا دخلت في مؤسسة. هناك الطلاب بنغاليين وبلاد الأخرى، يعني نحن نسكن مع طلاب 120 أو 30. يعني هذا أمر يشق علي وأنا أشك فيه. أنت تدرس في صف يدرسك أستاذ بلغة وأنت لا تعرف لغته، فكيف تستفيد حق الاستفادة؟ أليس هذا أمر عجيب؟ نعم طبعا. فماذا على آه، الطلاب، يعني الطلاب البنغاليين أو الذين هم ليسوا بناطقين باللغة العربية؟ فعليهم أولا أن يتعلموا اللغة العربية بجد، نعم نعم. ثم يسافروا إلى مصر وغير ذلك، أو إلى المدينة أو إلى آه، السعودية أو إلى قطر. نعم. أكثر الطلاب من مجاليين هم يكمل دورات الحديث. الحمد لله. الطلاب البنغاليين هم أكثر يفهم لغة عربية جيد. প্রত্যেক দিন যদি একটা করে যে বিষয়গুলো দেওয়া হয়, এগুলো যদি ঠিক মতো পড়েন, মুখস্থ করেন, মুখস্থ করার উদ্দেশ্য না, এটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হইলো এটার আলোকে আপনি যেন বলতে পারেন। যদি এরকমই হয় যে হুবহু এটাই মুখস্থ করে দিলেন, তাহলে তো আসলে ততটা উপকার হবে না যতটা উপকার আমরা কামনা করি। বুঝতে পেরেছেন? বাকি এরকম কে আছে যে নিজ থেকে এটার আলোকে প্র্যাকটিস করে শিখছেন, নাকি শুধু এতটুকুই নির্ভর? এতটুকুই যেন নির্ভরতা না হয়। أسعى أنا নাম তাফাদ্দাল আনতা। أستخدم أستخدم الكلمات الجمل التي تعلمتها. أنا سعيت أن أستخدم الكلمات والجمل التي حفظتها من المقالات التي ارسلتها في مجموعة، وأستخدم المجموعة في المكالمة والمعاشرة. أحيانا أتكلم مع نفسي في الطريق، أتكلم مع زوجتي الحبيبة، هي لا تعلم، لكن أنا فهمت بعد نصف شهر حتى تبدأ أن تعلم نصف كلامي. الحمد لله. يمكن هذا حصلت على هذه المهارة بالسماع فقط. وإذا تعلمت هذا فوجدت الشجاعة كثيرة في النفس. إن شاء الله العزيز إن نسمع كثيرا، يعني إن نكثر السماع، إن نسمع كثيرا، وإن نتكلم بالتمارين أو بالممارسة، إن شاء الله العزيز سأتكلم مثلك في يوم من الأيام. أنا دائما أقول لا تكن مثلي فإن في وسعك وبإمكانك أن تكون أبحر، أن تكون متبحر في هذا المجال. لست أنا شيء، أنا تافه. لا يا أنا أستاذي، تلميذ هو تلميذ، أستاذ هو أستاذ. أنا أعتقد بهذا الأمر، وإن شاء الله العزيز أنا أبقى تلميذا عندك على الدوام. ما وأرجو شاء منك الله. أن تدعو لي دعاء لكي أحصل على رضوان الله تعالى، كما قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. أنا أبغي وهدفي هو الأكبر. بارك الله في سعيك ووفقك الله وحقق الله أمنيتك، يعني الأمنية التي أنت تتمناها وتبتغي أن تصل إليها، وجعلك الله أن ترفع راية الحق وراية العدالة وراية التعليم في هذه الديار إن شاء الله. تقبل الله هذا الدعاء، وأرجو من آمين. الجميع لكي يقولوا آمين على هذا الدعاء.
آمين آمين آمين. فأنت تستفيد من الملفات التي نحن نعدها كل يوم، وأنت تستفيد أيضا من الإنتاج ما نحن نهيئ لكم، وكذلك أنت أيضا تستفيد وتتشجع وتهتم المشاهد الفيديوهات التي تشاهدونها والتي نحن ننشرها، أليس كذلك؟ آه، أنا سجلت الفيديوهات، لكن المانع من الأساتذة لكي لا أنشر إلا لضرورة شدة. أنا نعم. تخرجت في جامعة اسمها جامعة العلوم الإسلامية، ومن أساتذها الشيخ أبو سيف الإسلام أبو البشر محمد سيف الإسلام، الذي نقل الترجمة، يعني نقل ترجمة القرآن من توزيع اللغة القرآن، نعم الأردية أعرف ذلك. وكذلك هناك أستاذي الشيخ تحميد المولاه. نعم، أنا أستاذي قرأت الحبيب، أحب الأستاذ إلي. قبل أيام قليلة ذهب إلى هذه المنطقة التي أعيش فيها، وقابلني وعانقني ويحبني حبا جما، لأن أبي كان يحبه حبا جما، وأبي فارق الدنيا، يعني انتقل من الدنيا إلى الله عز وجل قبل 5 سنين. وبعد ذلك الحين هو رافقني وشاورني في العمل، و و و ويريد أن كيف نقضي حياته، أن يعلم، ويريد أن يعلم كيف نقضي حياتي. بعد أيام قامت حفلة أبناء الجامعة الثانوية، وذهبت هناك وتعلمت منه المشاورة، لكي لا يجب علينا أن نكتسب المهارات العالية لكي لا نضيع الأوقات بعد الزواج وبعد الزواج. لا مانع لطالب أن يتعلم العلوم الكثيرة. وفي تلك الحفلة كان حاضرا الشيخ عبد المالك حفظه الله تعالى. الحمد لله، أنا درست الباب الوحي في درسه حينما كان يدرس في تلك الجامعة، وهو أيضا في أي سنة حاضرا. أنت تخرجت من دورة الحديث؟ يعني قبل كم سنة؟ ما فهمت. في أي سنة تخرجت من دورة الحديث؟ أنا تخرجت في دورة الحديث في عام 16 و2000. ما شاء الله، فأنت أكبر مني ب5 سنين. لا، أنا أنا تلميذ فقط. وأنا تخرجت في تلك الجامعة صغيرة، وكنت صغير السن، وأنا أيضا أنا صغير علما وحلما وأدبا منك. لا يا أخي، لا. أنا تخرجت من دورة الحديث سنة 21 و2000. فكان هناك زميلي أيضا الشهيد تسنيم، وهو زميلي من جامعة، درسنا معا في جامعة شرعية مالي باك الصف الفضيلة السنة الثانية، يعني مشكات. ثم بعد ذلك أنا تخرجت من الجامعة عربية إمداد العلوم فريداباد. فبعد ذلك أنا فهمت يا أستاذي، أنا فهمت أنك درست في جامعة شرعية مالي باك، ولهذا أحبك، لأن توافق بعض الخيالات نعم التي بين تصدر منك. الجامعتين، نعم أعرف ذلك. فالأساتذة الذين هم ماهرون في الجامعة الإسلامية، جامعة العلوم الإسلامية، أكثرهم كانوا يدرسون في مالي باك قبل زمن، قبل 20 أو قبل تأسيس الجامعة. شكرا لك، لا أطيل هذه المراحل، لا أطيل هذه الأمور، فإن لنا أمور باقية ندرسها الآن كما ندرس عادة في سائر الدروس. شكرا لك لإتاحتكم الوقت الغالية للممارسة معي والبحث في هذا الأمر. شكرا لك. আচ্ছা, তো আমরা তখন যেভাবে কথা বললাম এভাবে আপনারাও প্র্যাকটিস করবেন। প্র্যাকটিস করার জন্য তো এখন অনেকগুলো মাধ্যম আপনাদের কাছে আছে। প্রথমত কোন একজন সাথী
দ্বিতীয়ত সাথী পান নাই, 10 মিনিট নিজের জীবনের জন্য, নিজের জন্য সময়টা ব্যয় করেন। হ্যাঁ, এই 10 মিনিট যে একান্ত না পারে সেও পারবে 10 মিনিট। 10 মিনিট এরকম একটা সময়, এটা একসাথে দেওয়া জরুরি না। আপনি 5 বার নামাজ পড়েন, নামাজের আগে এটা জিকির মনে করে করবেন। কারণ আরবি দক্ষতা যদি আপনার থাকে, এটা ইবাদতের চেয়ে কম হবে না তো। যদি একসাথে না পারেন এভাবে করেন। আর যদি আপনার সময় থাকে, আমাদের অনেক সময় থাকে, আমি তো দেখি অনেকে, আমরা যখন একটা পোস্ট করি ফেসবুকে, সাথে সাথে একটা সে রিয়াকশন দিয়ে বসে থাকে। দিনে যদি 20টা পোস্ট করি, 20টা পোস্টে সে রিয়াকশন দেয়। তার মানে কি, আমাদের তো শিডিউল করা থাকে কোনটা কখন পাবলিশ হবে। তো ওই লোকটার তো আর শিডিউল করা নাই যে সে ওই সময় এখানে লাইক দিবে। তার মানে সে ফেসবুকে বসে থাকে। আমাদের শিক্ষার্থী আছে। তো এখন তো এটা তো আর এরকম তরবিয়তি জলসা না যে আমি চাইলে এই তোমাকে এ, এখানে সরাসরি উপস্থিত থাকতে কে বলছে, এটা বলতে পারি না। কিন্তু আমি যে আপনাদেরকে দেখি যে সময় আপনারা পাচ্ছেন, সেটা বোঝানোর জন্য বললাম আর কি। হ্যাঁ, অন্তত যদি আপনি আধা ঘন্টা সময় না দিতে পারেন, তাহলে অনর্গল আরবি কথা বলার যে স্বপ্নটা আপনি দেখেন, সেটা না দেখাই ভালো। আর যদি মনে করেন যে আপনার আধা ঘন্টা সময় দেওয়াটা খুব কঠিন কিছু না, এবং যে কোনো ভাবে আপনি আধা ঘন্টা সময় বের করবেন, তাহলে আশা করা যায়। প্র্যাকটিস করার জন্য প্রথমত আমরা এই গ্রুপে বলতে বলেছি যে আমি ফ্রি আছি, আমার সাথে কে কথা বলবেন। এরকম একজন রাজি হবে। রাজি না হলে বিভিন্ন আসবাবের সাথে কথা বলবেন। আসবাব না হলেও আমরা এআই টুলের সাথে পরিচয় করেছি গত ক্লাসে, তার সেগুলোর সাথে কথা বলবেন। তো কথা বলবো বলবো কার সাথে, প্র্যাকটিস করব কিভাবে, এই অজুহাত অন্তত এইখানে যারা যুক্ত থাকেন নিয়মিত, বা নিয়মিত না থাকলেও যারা অন্তত রেকর্ড দেখে নেন, তারা এই অজুহাত দেখাইতে পারবেন না, আমি মনে করি অন্তত। এবং যেই কোন বিষয়ে আপনি কথা বলবেন, সেই বিষয়ের সহজতার জন্য আমরা প্রত্যেক ক্লাসে 2টা করে টপিক পড়তেছি। একটা তো গতানুগতিক কথোপকথনের টপিক, আরেকটা হচ্ছে আপনার সার্বিক বিবেচনায় আপনার রিডিং দক্ষতা বাড়াবে, এবং আপনি নতুন নতুন বিষয় যেন উপস্থাপন করতে পারেন, সেজন্য সেগুলো প্রদর্শন করা হয়। আচ্ছা, আপনাদের গ্রুপে মনে হয় দেওয়া হয় নাই আজকের ইয়াগুলো, পিডিএফ গুলো। ঠিক আছে। উকতুলিল কাসাল ক্বাবলা আন ইয়াকতুলাক। অলসতা তোমাকে হত্যা করার পূর্বেই তুমি অলসতাকে মেরে ফেলো। আইয়ুহাস শাবাব, হে যুবক দল। যুবক দল কেন? কারণ সময় নষ্ট বেশি করে যুবকরাই। বাচ্চারা যা করে সেটা সময় নষ্ট না, ওইটা তার জীবনের শুরু। এরপরে বৃদ্ধ যখন হয়ে যায়, সে একটা চিন্তায় থাকে, আখিরাতের চিন্তায় অধিকাংশ সময়, যদি সতর্ক মানুষ হয়ে থাকে। আর যুবকরাই অধিকাংশ সময় নষ্ট করে, আবার এই যুবকরাই সময়কে কাজে লাগিয়ে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে যায়। আল ওয়াক্তু লা ইয়ানতাযিরু আহাদান, নিশ্চয়ই সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে না। কালিমাতু সাউফা, এই যে আমরা বলি করব, পরে, এই তো শুরু করে দিলাম, এরকম আশামূলক কথা যে ভবিষ্যতে পরে, হিয়া জিদারুন বাইনাকা ওয়া বাইনা হুলমিক, এটা তোমার এবং তোমার স্বপ্নের মাঝে একটা দেয়াল, যা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নাহনু নাকুলু দাইমান, আমরা সব সময় এই কথা বলি, সাআবদাউ গাদান, কোন একটা অনুষঙ্গ আসছে, কোন একটা কিছুর সূচনা আসছে, শুরু করার প্রসঙ্গ আসছে, আরে পরে করব না, হ্যাঁ এই কাজটা পরে করব না, এই কথা বলা যাবে না। ওয়ালাকিন্নাল হাকিকাতা, কিন্তু বাস্তবতা হলো আন্না গাদান, এই যে আগামীকাল করার মানসিকতা বা আগামীকালকে করব, হুয়া মাকবারাতুল আহদাফ, এটা তোমার যে স্বপ্ন, তোমার যে উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যকে দাফন করে দেয়। তোমার যেই সম্ভাবনা, এই সম্ভাবনাকে দাফন করে দেয়, সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। কোন কথাটা? যে কালকে করব, এই কথাটা, এই মনোভাবনাটা, এই চিন্তাটা। আইয়ুহা শাবাব, আল ওয়াক্তু লা ইয়ানতাযিরু আহাদা, কালিমাতু সাউফা হিয়া জিদারুন বাইনাকা ওয়া বাইনা হুলমিক, নাহনু নাকুলু দাইমান সাআবদাউ গাদান ওয়ালাকিন্নাল হাকিকাতা আন্না গাদান হুয়া মাকবারাতুল আহদাফ। ইযা আরাদতা আন তাকুনা শাইআ, যদি তুমি কিছু হতে চাও, ফাবদাইল আন, শুরুটা এখন করতে হবে। এখন মানে এখন। লা তাকুল আনা লাস্তু মুস্তাইদ্দান, তুমি কখনোই বলো না আমি প্রস্তুত নই। লা তাকুল, বলো না, আনা, আমি, লাস্তু, নই, মুস্তাইদ্দান, প্রস্তুত। বাল কুল, বরং সর্বদা এটা বলো, সাআতাআল্লামু ওয়া আনা আ'মাল, আমি করতে করতে শিখবো, আমি পারি না এই কথা বলবো না। আমার দক্ষতা নাই,
এই কথা আমি বলবো না, আমি আরবি পারি না এই কথা আমি বলবো না, বরং আমি যা পারি সেটাই বলবো। আমি পারি আনা আস্তাতিউ, একটু পারি, আনা আকদির, আমি পারি না, আনা লা আস্তাতিউ, আমি এই কাজটা আরবিতে, এই কথাটা আরবিতে বলতে পারি, আনা আস্তাতিউ আন আকুল হাদা বিল আরবিয়্যাতি ফাআকুলু যালিক, আমি এটা আরবিতে বলবো। আন-নাজিহুনা, যারা সফল হয়েছে দুনিয়াতে, যারা সফল মানুষ, সফল ব্যক্তি, লাইসু আযকা মিনকা, তারা তোমার চেয়ে বেশি মেধাবী নয়। আন-নাজিহুনা লাইসু আযকা মিনক, এক বচন দিয়ে বললে আন-নাজিহ লাইসা আযকা মিনক, যে ব্যক্তিটা আজকে সফল, দুনিয়ার যে কোনো লাইনে সে সফল, সে অবশ্যই তোমার চেয়ে বেশি মেধাবী না, হতে পারে, কিন্তু তোমার মাঝেও এমন মেধা থাকতে পারে যা কাজে যদি তুমি ঠিক মতো লাগাও তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারো। আন-নাজিহুনা লাইসু আযকা মিনকা, যারা সফল আজকের দুনিয়ায়, আজকের দুনিয়ার চোখে, এই মডার্ন যুগে যারা সফল, তারা তোমার চেয়ে বেশি মেধাবী নয়, না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লাকিন্নাহুম আসরাউ মিনকা ফিত তানফিজ, কিন্তু তারা আসরাউ মিনকা, তোমার চেয়ে বেশি ক্ষিপ্র গতির, তোমার চেয়েও বেশি দ্রুত গতির। কোথায়? ফিত তানফিজ, কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা তোমার চেয়ে বেশি দ্রুতগামী। কাজ এসেছে তো কাজ এখনই করে ফেলবে, কাজ শেষ করে কোনো ঘুম নাই, এরকম হচ্ছে তাদের মানসিকতা। ইয়া সাদিকি আলগি কালিমাতা আত-তাজিল, আলগি মানে তুমি বাদ দাও, ছেড়ে দাও, ঝেড়ে ফেলো। আলগি কালিমাতা আত-তাজিল, তাজিল মানে পরে করব, এই পরে করার মানসিকতা, পরে করার কথাটা, চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলো, ছুড়ে দাও। মিন কামুসিক, তোমার অভিধান থেকে। ইনদামা তাশউরু বিল কাসাল, যখন তোমার অলসতার অনুভব হয়, একটু অলসতা ধরে। কুল লিনাফসিকা বিকুওয়াতিন, মনকে অত্যন্ত জোরালো ভাবে বলো, লাইসা হুনাকা ওয়াক্তুন লিদ্দিয়া, লাইসা হুনাকা ওয়াক্তুন লিদ্দিয়া, এখানে সময় নষ্ট করার মতো সময় নাই, দুনিয়াতে সময় নষ্ট করার মতো কোনো সময় নাই। আল আলামু ইয়াতাহাররাকু বিসুরআতিন, এই পৃথিবী দ্রুত গতিতে ক্ষণে ক্ষণে এগিয়ে যাচ্ছে। আল আলামু ইয়াতাহাররাকু বিসুরআতিন, দুনিয়া ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলছে। দেখা যাচ্ছে যে আজকে একটা এআই টুল আছে, কালকে এটাকে বিট করার জন্য ওরা 10টা বের হয়ে গেছে। এখন যে ব্যক্তি আজকে একটা বের করে খুশিতে লাফাচ্ছে, কালকে সে ডাউন। ওয়ামাই ইয়ানতাজিরুল গাদা ইয়াতাখাল্লাফ, আর যে আগামীকালের অপেক্ষায় থাকে সে পিছিয়ে যায়। ওয়ামাই ইয়ানতাজিরুল গাদ ইয়াতাখাল্লাফ, সে পিছিয়ে যায়। আমি আবার বলে দিচ্ছি, আইয়ুহা শাবাব আল ওয়াক্তু লা ইয়ানতাজিরু আহাদা, কালিমাতু সাউফা হিয়া জিদারুন বাইনাকা ওয়া বাইনা হুলমিক, নাহনু নাকুলু দাইমান সাআবদাউ গাদা ولكن الحقيقة أن غدا هو مقبرة الأهداف. إذا أردت أن تكون شيئا فابدأ الآن، لا تقل أنا لست مستعدا، بل قل دائما سأتعلم وأنا أعمل. الناجحون ليسوا أذكى منك لكنهم أسرع منك في التنفيذ. يا صديقي ألغي كلمة التأجيل من قاموسك. عندما تشعر بالكسل قل لنفسك بقوة، بعزيمة، بهمة، ليس هناك وقت للضياع. العالم يتحرك بسرعة ومن ينتظر الغد يتخلف للأبد، يتخلف ويصل إلى القهقرة. আমি কারো কাছ থেকে শুনতে চাই, কেউ একজন কি বলতে পারবেন? أنا أريد أن أقرأ. জি। شباب، الوقت لا ينتظر أحدا بينك وبين حلمك. نحن نقول دائما سأبدأ غدا، ولكن الحقيقة أن غدا هو مقبرة الأهداف. إذا أردت أن تكون شيئا فابدأ الآن، لا تقل لكنهم أسرع منك في التنفيذ. يا صديقي ألغي كلمة التأجيل من আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছে পরিবেশ ও প্রকৃতি। هل تحب قضاء الوقت في الطبيعة? প্রাকৃতিক পরিবেশে তুমি কি সময় কাটাতে পছন্দ করো? প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে ধরেন খোলামেলা কোনো পরিবেশ, যেখানে এই যানজট, হই হুল্লোড়, শোরগোল, এরকম কিছু নাই। هل تحب قضاء الوقت في الطبيعة? نعم أحب التنزه في الغابات. হ্যাঁ, আমি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে পছন্দ করি। পিকনিক। ما هو نشاطك المفضل في الهواء الطلق? মুক্ত বাতাসে তোমার প্রিয় কাজ কি? মানে হচ্ছে এই ফ্রি আছেন তো কি করতে পছন্দ করেন মুক্ত বাতাসে, মানে খুশি মনে আনন্দ চিত্তে কি করতে পছন্দ করেন?
আল মাশিউ ফিল জিবাল, পাহাড়ে হাঁটতে পছন্দ করি। হাল তুফাক্কিরু ফি তাগয়িরিল মুনাখ, তুমি কি জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে চিন্তা করো? মুনাখ মানে জলবায়ু। তুফাক্কিরু ফি তাগয়িরিল মুনাখ, জলবায়ু নিয়ে চিন্তা করো, এটা কিভাবে সম্ভব যে পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে যে শীত যতদিন থাকার কথা ততদিন থাকতেছে না আমাদের দেশে, বা গরম যত কম থাকার কথা থাকতেছে না, বেশি হয়ে যাচ্ছে। নাআম ইন্নাহু কদিয়াতুন মুহিম্মাতুন জিদ্দান, হ্যাঁ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই যে কদিয়া, এই কথাটা আপনি আরব সংবাদ বা আরব বক্তাদের মুখে প্রায় শুনবেন। কদিয়া, কদিয়া মানে বিষয়। ইন্নাহু কদিয়াতুন মুহিম্মাতুন জিদ্দান, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। হাল তুহিব্বু যিরাআতান নাবাতাত, তুমি কি গাছ লাগাইতে পছন্দ করো? যিরাআতুন নাবাতাত, গাছ রোপণ। যিরাআতুশ শাজারা অথবা তাগরিসুশ শাজারা, গরসুশ শাজারা। নাআম লাদাইয়া হাদিকাতুন সাগীরা, হ্যাঁ আমার একটা ছোট্ট বাগান রয়েছে। মা হুয়া হায়াওয়ানুকাল মুফাদ্দাল, প্রিয় প্রাণী কি? হায়াওয়ানিয়াল মুফাদ্দাল হুয়া দুব, আমার প্রিয় প্রাণী ভালুক। এখানে আসলে ওই বাস্তব জীবনের কথাগুলো না, এখানে যত এলোমেলো কথা বলে নতুন শব্দ একটা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, ওই চিন্তা থেকে এগুলো বলা। হ্যাঁ, তাহলে ভালুক আবার প্রিয় প্রাণী হয় কেমনে? হাল তুফাদ্দিলুল বাহরা আমিল জাবাল, তুমি কি পাহাড় বেশি পছন্দ করো নাকি সমুদ্র? উফাদ্দিলুল বাহরা, আমি সমুদ্র বেশি পছন্দ করি। কাইফা তুসাহিমু ফি হিমায়াতিল বিআ, কাইফা তুসাহিমু, তুমি কিভাবে অংশগ্রহণ করো কিসে? ফি হিমায়াতিল বিআ, পরিবেশ রক্ষায়, অর্থাৎ পরিবেশ রক্ষায় তোমার অবদান কি? আমি বেশি বেশি গাছ কাটি, বন উজাড় করি নাকি? উকাল্লিলু মিন ইস্তিহলাকিল মিয়া ওয়াল কাহরাবা, কিভাবে? আমি পানি কম খরচ করি, ওয়াল কাহরাবা, হ্যাঁ, এবং বিদ্যুৎ অপচয় কম করি। অন্তত আমার জায়গা থেকে অতটুকু করতে পারি। দেখা গেল পানি আমার একটু অপচয় কম করার দ্বারা পৃথিবীর খুব বেশি উপকার হবে না, কিন্তু এটা শুধু একটা মানসিকতার ব্যাপার। উকাল্লিলু মিন ইস্তিহলাক মানে একটা তো হচ্ছে ব্যবহার, ইস্তেমাল, তো যে জিনিসটা আসলে ব্যবহার না, মূলত ধ্বংস করা, সেটাকে এই শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে। আমি কম খরচ করি, কম নিঃশ্বাস করি। হাল তুমিনু বিত্তাকাতি আল মুতাজাদ্দিদা, তুমি কি নবায়নযোগ্য শক্তিতে বিশ্বাস করো? নবায়নযোগ্য শক্তি মানে যেটা পুনরায় ব্যবহার করা যায়, রিইউজ, এই জিনিসটাকে তুমি বিশ্বাস করো? নাআম আ'তাকিদু আন্নাহাল মুস্তাকবাল, হ্যাঁ আমি মনে করি ভবিষ্যতে এটার খুব কার্যকারিতা হবে। হাল তুহিব্বুল কিরাআতা আনিত তাবিআ, তুমি কি প্রকৃতি নিয়ে পড়াশোনা করতে পছন্দ করো? নাআম আস্তামতিউ বিকিরাআতিল কুতুব আনিল হায়াওয়ানাতি ওয়ান নাবাতাত, হায়াওয়ানাত মানে প্রাণী, নাবাতাত মানে হচ্ছে উদ্ভিদ। হ্যাঁ আমি গাছপালা এবং প্রাণী নিয়ে পড়াশোনা করতে খুব উপভোগ করি। মা হুয়া দাওরুত তালিম ফি হিমায়াতিল বিআ, হিমায়াতুল বিআ, পরিবেশ রক্ষায় শিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু? তালিম হুয়াল আসাস, শিক্ষার গুরুত্ব অনেক। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি পরিবেশের ক্ষতি হয় এরকম কাজ খুব কম করে। অশিক্ষিত মূর্খ হইলে বন জঙ্গল উজাড় করতে থাকে, চুরি করতে থাকে ইত্যাদি। তো শিক্ষার ভূমিকাটা অনেক। হাল তাস্তাখদিমু আল মুনতাজাত আস-সাদিকা আল বিআ, মানে পরিবেশের সাথে বন্ধুত্ব রাখে এরকম জিনিস, অর্থাৎ পরিবেশের উপযোগী। তাস্তাখদিমু আল মুনতাজাত আস-সাদিকা লিল বিআ, তুমি কি পরিবেশ বান্ধব পণ্য ব্যবহার করো? পরিবেশ বান্ধব পণ্য কি? যেটা পলিথিন না, ধরেন পাটের জিনিসপত্র ব্যবহার করা, বা হচ্ছে কাগজ যেটা কিছুক্ষণ পরে আবার ভ্যানিশ হয়ে যাবে, এরকম পলিথিন আবার পরিবেশ বান্ধব জিনিস না। নাআম উহাউইলু কদরাল ইমকান, উহাউইল আমি চেষ্টা করি, কদরাল ইমকান যতটুকু সম্ভব, আলা কদরি মা ইউমকিন যতটুকু সম্ভব, এটাকে বলা যায় আলা কদরিল ইমকান অথবা উহাউইলু কদরাল ইমকান। কাইফা তুআল্লিমু আতফালাকা আনিল বিআ, তুমি কিভাবে তোমার বাচ্চাদেরকে, শিশুদেরকে পরিবেশ সম্পর্কে শেখাও, পরিবেশ সম্পর্কে সতর্ক করো? উআল্লিমু ওয়া নাখরুজু আহইয়ানান ওয়া নাতাআল্লামু মিনাল বিআতি ওয়া নুরিহিম ওয়া নুলাহিজু ওয়া নুশাওয়িরু হাকাযা। মাযা তাফআলু ইযা রাআইতা শাখসান ইলাউযিসুল বিআ, কোন একজন ব্যক্তিকে দেখছো সে নোংরা করছে, লাউওয়াসা ইলাউযিসু মানে হচ্ছে নোংরা করা, আবর্জনা যুক্ত করা। মাযা তাফআলু ইযা রাআইতা শাখসান ইলাউযিসুল বিআ, তুমি কি করো যখন দেখো যে কোনো মানুষ পরিবেশ নষ্ট করছে?
আনসাহু বিররিফকি বিল বিআ, পরিবেশের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে উপদেশ দেই, নসিহত করি, সুন্দর করে বুঝাই। মহসিনুর রহমান ভাই, আপনি কিভাবে প্র্যাকটিস করছেন ক্লাসের বাইরে একটু বলেন তো। আসসালামু আলাইকুম। জি বলেন। হুজুর, আমি মূলত আমি এআই এর মাধ্যমে প্র্যাকটিস করি, আর নিজে নিজে আমার প্র্যাকটিস করার অভ্যাস আছে। এজন্য নাকি আমার একটু মানে প্র্যাকটিস করতে সমস্যা হয় না, আর আমি একটু অসুস্থ আছি এজন্য। আচ্ছা,